Assalamualaikum, dear student, honorable guardians, teachers and the viewers. Welcome to our online class at Mitasora High School, Mishra Chattogram. Dear student, first I would like to introduce myself. I am MD Nazimuddin, assistant teacher, Mitasora High School, Mishra Chattogram. Dear student, hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also fine. Dear student, today I will discuss an interesting topic from English for today for class 6. So student, keep your textbook, exercise khata and other necessary things. Please watch this class attentively. Please student, let's start our. Dear learners, look at the picture, answer the question. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে তোমরা ছবিগুলো দেখো এবং কিছু প্রশ্ন আছে, প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। What can you see in the picture? ছবিতে তোমরা কি দেখছো? হ্যাঁ, in picture 1, a crane is trying to remove a thorn from the throat of the tiger, and in picture 2, a crow is trying to throw a stone one by one to drink water from the pitcher. অর্থাৎ প্রথম ছবিতে একটি সারস পাখি বাঘের গলা থেকে একটি কাঁটা বের করার চেষ্টা করছে। এরপর দ্বিতীয় ছবিতে একটি কাক কলসির মধ্যে পাথরের টুকরোগুলো পেয়েছে পানি পান করার উদ্দেশ্য। আসলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই দুটি ছবি দেখানোর পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটি ছবিতে দুটি গল্পের কথা বলা আছে। এগুলো কতগুলো নীতি গল্প, কতগুলো মোরাল, যেগুলোকে ফেবল বলা হয়। তাহলে আসো আমরা ছবিগুলোর পাশাপাশি একটা ভিডিও দেখি। লেটস এনজয় ভিডিও। তাহলে আমাদের ভিডিওটার নাম কি দেখো নিচে, ইউনিটি ইজ এ স্ট্রেংথ। তাহলে শিক্ষার্থীরা, আমরা গল্প থেকে কি জানলাম? আমরা গল্প থেকে জানলাম কৃষকের তিনটা ছেলে, তারা কি করতো? সবসময় ঝগড়া করতো। তো ঝগড়া করার কারণে তাদের মধ্যে একতা ছিল না। তাহলে আমরা গল্প থেকে যা বুঝতে পারলাম সেটা তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ অনুমান করেছো। তোমাকে অবশ্য আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম আমাদের আজকের পাঠটা কোনটা। সো স্টুডেন্ট, our today's topic is Aesop's Fables, lesson 24. So please student, তোমাদের টেক্সট বুকটা খোলো এবং আমার সাথে মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা দেখো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই পাঠ শেষে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারবো সেগুলো আমি তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছি এখানে। ডেসক্রাইব Aesop's Fables, আমরা এসবের
গল্পগুলো বর্ণনা করতে বা ফেবেল নীতিবাক্য তার মোরালগুলো সম্পর্কে জানবো। ইন্ট্রোডিউস এ গ্রামার আইটেম, গ্রামাটিক্যাল যে বিষয়গুলো, গ্রামারের যে বিষয়গুলো আছে আমরা সেগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আলোচনা করব। তোমাদের সাথে ন্যারেটিভ স্টোরি আমরা অনুবাদ করতে পারবো, আমরা রচনাতে এই সম্পর্কে গল্প তৈরি করতে পারবো। তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের জন্য পাশে আরেকটা ছবি দেখানো হয়েছে। এগুলো একটি মোরাল বা নীতিবাক্য, নীতিগল্প। তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয় এতক্ষণে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে পেজ নাম্বার 70 70 পৃষ্ঠায় তোমরা 70 পৃষ্ঠায় ধরেছ। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা লেসন 24 এসব ফেবেলস আমি তোমাদের জন্য পাঠটা পড়ে শোনাবো। The student first I read out from the text. Go to the text, read the introduction first and then the story below. So student, many hundreds of years ago, Aesop, a Greek slave, became famous for the fables he told. After so many years, people all over the world still enjoy reading them today as much as the Greeks enjoy listening to them long ago. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ছবিতে দেখো তোমাদের লেসন 24 একটা ছবি আছে। ছবির নিচে আমি এখন তোমাদেরকে নিচের অংশটুকু পড়ে শোনাবো। Long ago and far away there was an old farmer who had 7 sons. One day the old farmer was lying on his bed and he thought that he would not live much longer. He called his sons before him. He told his servant to bring in a bundle of 7 sticks tied together. He handed the bundle to his oldest son and said to him, "Son, now break the bundle." The son tried with all his might, but he could not break the bundle. One by one, the other brothers tried. None of them was strong enough. The father smiled. "Now, my sons, untie the bundle. Each of you take a stick and try to break it." This time, they had no difficulty breaking the sticks. In a few moments, all the sticks were broken. The old man looked at his sons affectionately and said, "Remember, in unity there is strength." So, dear student, তোমরা নিশ্চয় বাংলা অনুবাদটা বুঝতে পেরেছো। এই গল্প থেকে আমরা কি কি জানলাম? তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি এই অনুবাদ থেকে তোমরা যেটুকু অংশ বুঝতে পেরেছো সেটুকু অংশ থেকে সেখান থেকে আমরা পরবর্তী পড়া যাব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, উপরে তোমরা আরেকটা ছবি দেখতে পাচ্ছ। সেখানে কৃষক তার ছেলেদেরকে ডেকেছেন এবং তাদেরকে স্টিক বান্ডেলগুলো ভাঙতে বলছেন। তোমরা গল্পটা তোমাদেরকে আমি পড়ে শুনিয়েছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এখন কিছু কিওয়ার্ড করব। কিওয়ার্ডস আমাদের এই লেসন থেকে, টেক্সট থেকে যে কিওয়ার্ডসগুলো আছে, ইম্পর্টেন্ট শব্দগুলো তোমাদেরকে আমি সিনোনিম বলে দেব, বাংলা মিনিংটা বলে দেব। তাহলে আমরা প্রথম একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে বান্ডেল শব্দটা, ইংরেজি বান্ডেল। তাহলে আমাদের প্রথম শব্দ, প্রথম কিওয়ার্ডটা হচ্ছে বান্ডেল। So student, try to say the meaning and make sentences of following word. তাহলে তোমরা শব্দটার অর্থ কি চিন্তা করে দেখো এবং বাক্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমরা বাক্যে ওয়ার্ডটা প্রয়োগ কিভাবে করলাম? The wise farmer's sons could not break the bundle. তাহলে এখানে বান্ডেল শব্দটা একটি সেন্টেন্স তৈরি করা হয়েছে। আমরা এখন জানবো মিনিং। মিনিংটা কি? বান্ডেলে আমরা সিনোনিম সমার্থক শব্দটা জানার চেষ্টা করব। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা অনুমান করো এটার সমার্থক শব্দ কি হতে পারে? এটার ওয়ার্ড মিনিংটা কি? বেল। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, বান্ডেল, তাহলে এটার সমার্থক শব্দ হচ্ছে কি? প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কি হচ্ছে?
বান্ডেল, তোমরা নিচে দেখতে পাচ্ছ বেল, তাহলে বান্ডেল মানে আটি, যেটাকে আমরা আটি বলে থাকি, বাংলা মিনিংটা হচ্ছে আটি। তাহলে আমরা পরবর্তী কিওয়ার্ডে যাব। আমাদের পরবর্তী কিওয়ার্ড হচ্ছে ব্রেক। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো ছবিতে সকল শক্তি প্রয়োগ করে কিছু একটা ভাঙার চেষ্টা করছে। ব্রেক শব্দের অর্থ ভাঙা। তাহলে try to say the word meaning and make sentences, বাক্য তৈরি করো। বাক্যে শব্দটার প্রয়োগ কিভাবে করব আমরা? they could not break the bundle, তারা বান্ডেলটা ভাঙতে পারলো না। তাহলে ওয়ার্ড মিনিংটা কি হবে? ওয়ার্ড মিনিংটা হচ্ছে ইন্টারাপশন। তাহলে স্যার হল, তাহলে ব্রেক শব্দটা হচ্ছে ইন্টারাপশন অথবা হল মানে বিরতি দেওয়া, ভেঙে দেওয়া। তাহলে এরপর দেখো শিক্ষার্থীরা পরবর্তী কিওয়ার্ড কি হতে পারে? পরবর্তী কিওয়ার্ড ইউনিটি। ইউনিটি অর্থ কি, সিনোনিম কি হবে? তাহলে আমরা একটা ছবি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা, সবাই মিলেমিশে আছে। তাহলে ইউনিটি শব্দের অর্থ কি, সিনোনিমটা কি হবে, ওয়ার্ড মিনিংটা কি হবে? তোমরা একটু ভেবে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা একটু বাবা ভেবে দেখো, অনুমান করার চেষ্টা করো। ট্রাই টু সে দ্য ওয়ার্ড মিনিং এন্ড মেক সেন্টেন্সেস। তাহলে গল্পে শব্দটার এই সেন্টেন্সের মধ্যে শব্দটার প্রয়োগ আমি দেখাচ্ছি। দ্য মোরাল অফ দিস স্টোরি ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ। তাহলে এই যে ইউনিটি শব্দটি সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখন আমরা জানবো সিনোনিম, যার ওয়ার্ড মিনিং। সমার্থক শব্দ কি হবে? তাহলে মিনিং তোমরা দেখতে পাচ্ছ, মিনিংটা কি? মিনিংটা হচ্ছে টুগেদার, একত্রে। টুগেদার মানে একত্রে, একসাথে। ইউনিটি মানে একতা, যার অর্থ হচ্ছে একতা। তাহলে হচ্ছে কি টুগেদার, একসাথে। তাহলে আমরা বাংলা অর্থটা হচ্ছে জানলাম, একতা, একসাথে। তারপরে এরপর পরবর্তী আমরা কিওয়ার্ডে যাচ্ছি। পরবর্তী কিওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাফেকশন। অ্যাফেকশন দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ছবি দেখে অ্যাফেকশনের কি অর্থ হতে পারে তোমরা একটু অনুমান করে দেখো। মা তার শিশুকে আদর করছে, মা স্নেহ করছে, মা মমতা দেখাচ্ছে। তাহলে অ্যাফেকশন শব্দের অর্থ কি হবে? তাহলে প্লিজ ট্রাই টু সে দ্য ওয়ার্ড মিনিং এন্ড দেন মেক সেন্টেন্সেস। আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি, তোমরা শব্দের অর্থটা একটু নিজেরা বের করার চেষ্টা করো। তাহলে কি হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা? শব্দের অর্থ কি হচ্ছে আমরা একটু দেখব। শব্দের ব্যবহার প্রথমে আমরা ব্যবহারটা দেখে নিচ্ছি। এভরি মাদার হ্যাজ রিয়েল অ্যাফেকশন ফর হিজ চাইল্ড। প্রত্যেক মায়ের তার শিশুর জন্য প্রকৃত ভালোবাসা, মা মমতা রয়েছে। তাহলে অ্যাফেকশন শব্দের সিনোনিমস হচ্ছে লাভ ভালোবাসা, কেয়ার যত্ন, লিঙ্কিং মানে সম্পর্ক, আর ফ্রেন্ডলিনেস মানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আসলে মূলত শব্দের লাভ ভালোবাসা, বুঝছো? তাহলে মায়া মমতা, এটার অর্থ হচ্ছে অ্যাফেকশন, মায়া মমতা ভালোবাসা। তাহলে আমরা সিনোনিমটা জানতে পারলাম। এরপরে পরবর্তী শব্দ প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে তোমাদেরকে যে আমরা সেকশন 2 তে তোমাদের জন্য কাজ রেখেছিলাম। তোমরা যেহেতু বাসায় অবস্থান করছো, তাহলে তোমরা এখান থেকে রাইট এ ফিউ সিম্পল সেন্টেন্সেস টু এক্সপ্লেইন হোয়াট ইউ মিন বাই ইন ইউনিটি দেয়ার ইজ এক্সট্রেংথ। তাহলে আমরা ইন ইউনিটি দেয়ার ইজ এক্সট্রেংথ কথাটা দিয়ে, একতায় যে বল, এটা দিয়ে আমরা কি বোঝাতে চেয়েছি? পাঁচটা সেন্টেন্স দিয়ে তোমরা এটা ব্যাখ্যা করবে, পাঁচটা বাক্য লিখবে, সিম্পল সেন্টেন্স লিখবে তোমরা বাসায় তোমাদের এক্সারসাইজ খাতায়। দেন আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাসে যাচ্ছি। ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস, এখানে যে গ্রামারের অংশটা ব্যবহৃত হচ্ছে আমি তোমাদেরকে আওয়ার লার্নিং আউটকামস এর মধ্যে দেখিয়েছিলাম। গ্রামারের অংশ আমরা কি করব, সেখান থেকে আমরা যাচ্ছি, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাসে যাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, উই ইউজ ইউ এন্ড মানে আন, ইন, ইম, দিস এই শব্দটা আমরা এগুলো হচ্ছে যে প্রিফিক্স এটসেট্রা, বিফোর এ ওয়ার্ড টু বি নট অর অপোজিট অফ দ্য দ্যাট ওয়ার্ড মানে আমরা এগুলোর বিপরীত শব্দ বোঝাবো। এই শব্দগুলো প্রয়োগ করে, এই শব্দগুলো দিয়ে তোমাদের বইতে এই শব্দগুলোর ব্যবহার আছে। এই অংশগুলোর দেখো, প্রথমে সাসপেন্স एग्जांपल দিচ্ছি তোমাদেরকে কেমন। এখানে দেখো বান্ডেল, তাহলে বান্ডেল, এই বান্ডেলটা টাই, টাই তো বাঁধা। দেখো টাই means to bind or to hold two or more things together using string, rope etc. তাহলে কি হচ্ছে টাই শব্দটা হচ্ছে বাঁধা, বাঁধা হচ্ছে কোনো কিছুকে একত্রে বেঁধে, এটা টাই আমরা অর্থটা জানলাম। তাহলে এটার আমরা এখন দেখো এখানে উই ইউজ আন,
তাহলে আমরা একটা শব্দ তৈরি করতে পারি আনটাইড। আমরা এখানে দেখো আনটাইড খোলা। তাহলে আমরা একটা ছবি দেখাচ্ছি, তোমরা ছবি দেখো। এখানে কাঠিগুলো বাঁধা, এখানে খোলা। তাহলে শব্দটা হচ্ছে টাই বাঁধা, আনটাই মানে খোলা। তাহলে আমরা এখানে আন এই যে পিপি আমরা এই প্রিফিক্সটা ব্যবহার করছি, আন শব্দটা ব্যবহার আমরা অর্থ পরিবর্তন করছি বাঁধা এবং খোলা। তাহলে দেখো টাই means to bind or to hold two or more things together using string rope etc. তাহলে অপোজিট দিক থেকে দেখো, অপোজিট ওয়ার্ডটা হচ্ছে যে অপোজিট ওয়ার্ড যেটা বিপরীত শব্দ, সেটা তোমরা এই ছবির বিপরীত এই ছবি দেখতে বুঝতে পারছো। টাই আর আনটাই, বাঁধা এবং খোলা। দেখো আনটাই means to undo something that is tied so that they are not held together anymore. এখন তারা এগুলো একসাথে আর নাই। তাহলে এই আমরা একটা শব্দ জানলাম টাই এবং আনটাই, আমরা এই শব্দটা জানতে পারলাম, বিপরীত শব্দটা জানলাম। এরপরে উপরে দেখো শিক্ষার্থীরা টাইট আনটাইট এটা ভার্বের ফার্স্ট টেন্স ইউজ হয়েছে। তোমরা লেখো বিপিটি ভার্বের ফার্স্ট টেন্স ইউজ হয়েছে টাইট আনটাইট। দেন ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাসে আমরা আরো কিছু পড়া তোমাদেরকে পড়াবো। ইউজ আন উইথ সাম ওয়ার্ড while use im or in or this with some other words to mean not or the opposite meaning, opposite of the opposite of। আমরা কি কি ব্যবহার করব এখানে ইম, এখানে আছে ইম আছে, ইন আছে, দিস এই শব্দগুলো ব্যবহার করে নট আমরা নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করব অথবা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করব। যেগুলো আমাদের এই লেসনের মধ্যে টেক্সটের মধ্যে আছে সেগুলো হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আইডেন্টিটি ক্লাসিক্স। তাহলে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে আইডেন্টিটি ক্লাসিক্স বিপরীত শব্দ হতে পারে। এখানে আমি যে তোমাদের নট দিয়েছিলাম আসলে এখানে সেটা ইউজ করেছে দে রিডস ইন ক্লাস 6। এখানে ভুল আছে, এটা দে রিডস হবে না। যদি এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আছে এসটা হবে না। তাহলে এখানে আমি ভুল ইনকারেক্ট একটা সেন্টেন্স দিয়েছি তোমাদের জন্য। এখানে কারেক্ট আই রিড ইন ক্লাস 6 কারেক্ট, এখানে ভার্বের সঠিক ব্যবহার হয়েছে, এখানে ভার্বের ভুল ব্যবহার হয়েছে। আসলে এটা নিয়ে তোমাদেরকে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাহলে আমরা এখানে আই রিড ইন ক্লাস 6 এখানে বিপরীত শব্দ দেয়া যেত। তাহলে কি দেয়া যেত? আই ডু নট রিড ইন ক্লাস 6, আই ডু নট রিড ইন ক্লাস 6। তাহলে আমার নটটা ইউজ করা যেত, ডু নট ইউজ। তাহলে আমি দুইটা সেন্টেন্স দেখিয়েছি, এই সেন্টেন্সের সাথে ভার্বের সঠিক ব্যবহার আই রিড ইন ক্লাস 6। এখানে আছে দে রিডস আছে, এখানে রিডস হবে না, দে রিড হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। তাহলে এখানে ইনকারেক্ট, সেন্টেন্সটা ইনকারেক্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস থেকে আরো কিছু শব্দ আরো কিছু বিষয় জানার চেষ্টা করব। দ্যাট ওয়ার্ডস স্টার্ট উইথ আর, দে আর ইউজড আই আর, যেগুলো আর দিয়ে শুরু আমরা এর আগে আই আর বসিয়ে টু মেক অপোজিট মিনিং সাচ এজ, যেমন আমরা কতগুলো বিপরীত শব্দ তৈরি করেছি যেগুলো আর দিয়েছি। মনে করে এখানে পড়ছে, এখানে পড়ছে না। তাহলে আমরা কি ছবিগুলো দেখে অনুমান করতে পারি? তাহলে প্রথম ছবিতে আছে রুমা ইজ আ রেগুলার স্টুডেন্ট, ইজ আ রেগুলার স্টুডেন্ট আর দিয়ে এই রেগুলার নিয়মিত শব্দটি গঠিত হয়েছে। তোমাদেরকে আমি এখানে বলেছি যে শব্দটা আর দিয়ে তৈরি হয়েছে, তাহলে তার আগে আই আর লাগিয়ে দিলে কি হয় দেখি। আই আর সংযুক্ত করে আমরা যুক্ত করব সীমা ইজ এ ইরেগুলার স্টুডেন্ট। তাহলে এখানে সরি অ্যান ইরেগুলার স্টুডেন্ট হবে। আসলে আমার সেন্টেন্সটা এখানে ভুল আছে। তাহলে রোমা ইজ এ রেগুলার স্টুডেন্ট, সীমা ইজ অ্যান ইরেগুলার স্টুডেন্ট। তাহলে রোমা হচ্ছে অনিয়মিত শিক্ষার্থী। তাহলে আই আর দিয়ে আসলে আমার এখানে আর্টিকেল করার উদ্দেশ্য না, মূলত শব্দটা বিপরীত অপোজিট মিনিংটা তোমাদের জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তাহলে এখানে আই আর দিয়ে রেগুলার বিপরীত সাথে ইরেগুলার হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে দেখো রেগুলার আর এখানে ইরেগুলার, মূল শব্দটা হচ্ছে রেগুলার। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রেগুলার নিয়মিত আর রেগুলার অনিয়মিত। তাহলে এখানে আর্টিকেল এন হওয়ার কথা ছিল, আমার ভুল হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিফোর অ্যাডজেক্টিভ অথবা ভার্ব উই ইউজ আন। অ্যাডজেক্টিভ অথবা ভার্বের পূর্বে আমরা আন ব্যবহার করে কিভাবে অপোজিট শব্দ তৈরি করতে পারি। দেখো এখানে মনে হচ্ছে খুশি মানে হ্যাপি, আর এখানে খুশি না স্যাড। তাহলে হ্যাপি আর বিপরীত সাথে কি হতে পারে? আমরা অ্যাডজেক্টিভ ভার্বের সামনে পূর্বে ইউএন আন শব্দটা ব্যবহার করে অপোজিট মিনিং তৈরি করব। দে আর হ্যাপি, তারা সুখী, দে আর হ্যাপি, তারা খুশি বা সুখী। তারপরে পরের শব্দটা দেখো দে আর আনহ্যাপি। তাহলে এখানে হ্যাপি অ্যাডজেক্টিভ শব্দটা পূর্বে আমরা আন শব্দটা ব্যবহার করেছি, আন শব্দটা ব্যবহৃত হয়ে অপোজিট অর্থ প্রকাশ করেছে আনহ্যাপি। তাহলে হ্যাপি বিপরীত শব্দ আনহ্যাপি।
এরপর শিক্ষার্থীরা ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস থেকে বিফোর অ্যাডজেক্টিভ ভার্ব ইউজ দিস, আমরা দিস শব্দটা একটু আগে তোমাদেরকে আন শব্দটা ব্যবহার করে অপোজিট মিনিং এর কথা বলেছি। এখন দিস শব্দটা ব্যবহার করে কিভাবে অপোজিট মিনিং প্রকাশ করা হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব। এখন দেখো তোমাদেরকে দ্বিতীয় শব্দ ছবি দেখাচ্ছে। প্রথম ছবিতে খেলছে, দ্বিতীয় ছবি ধূমপানের ছবি দেখা যাচ্ছে। তাহলে একটা হতে পারে আমরা একটা লাইক পছন্দ করি, তাহলে এটা কি হতে পারে? লাইকের বিপরীত শব্দ। তাহলে এখানে হচ্ছে উই লাইক টু প্লে ফুটবল, আমরা ফুটবল খেলতে পছন্দ করি। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা আজকে এখন যে শব্দটা তৈরি করব ডিস দিয়ে, তাহলে সম্ভবত সেটা হচ্ছে লাইক পছন্দ করা, এটা ভার্ব। এটার সাথে আমরা কি করব? ডিস লাইক। তাহলে উই ডিসলাইক স্মোকিং, আমরা তাহলে লাইকের বিপরীত শব্দ অপোজিট ওয়ার্ড পেলাম কি? ডিসলাইক। আমরা ডিস এই শব্দটা বসালাম, তারপরে লাইক ডিসলাইক। প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য বাসায় তোমরা অবস্থান করছো, এমন অবস্থায় আমাদের সাথে অনলাইন ক্লাসে আসছো তোমরা। আশা করছি তোমরা সকলে অনলাইন ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে দেখছো। সেই অনলাইন ক্লাস তোমরা যেহেতু অনলাইন ক্লাসগুলো উপভোগ করছো, তোমরা সেখান থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছ, অনুশীলন করছো, নিজেরা বাসায় বসে স্যারদের সহযোগিতা নিচ্ছ, তাহলে তোমাদের জন্য আমি কিছু ইন্ডিভিজুয়াল কাজ দিচ্ছি। যেহেতু তোমরা বাসায় অবস্থান করতে নাও, we go to section A3, তোমরা section A3 তে তোমাদের টেক্সট বইয়ের মধ্যে দেখো section A3 তে আছে read the sentences below, the base word is underlining the first sentences of each group of sentences and earn days in or in to each base word। মূল শব্দটি আছে to make a new word, একটা নতুন শব্দ তৈরি করব। now fill in the is blank every second sentences with suitable new word। তাহলে তোমরা কি করো, এই তোমাদের সেকশন A তে তোমাদের বইয়ে সেকশনে A3 তে তোমাদের এই কাজগুলো তোমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে তোমরা এই কাজগুলো করবে। পাশাপাশি তোমাদের জন্য যেহেতু তোমরা বাসা অবস্থান করছো, তোমাদের অপরাধের সময় হাতে রয়েছে, তোমরা অবশ্যই আশা করছি বাসায় নিরাপদে থাকবে, যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। পাশাপাশি তোমাদের মূল কাজ হচ্ছে, যেহেতু তোমরা শিক্ষার্থী, তোমরা তোমাদের আসল কাছে লেখাপড়া করা, সেহেতু তোমাদের বাসায় পড়ার জন্য বাসায় আমি তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিব। তাহলে রাইট ডাউন দ্য হোমওয়ার্ক। তোমরা তোমাদের এক্সারসাইজ খাতার মধ্যে প্লিজ লিখে নাও দ্য স্টোরি বিলো অ্যাবাউট এ লায়ন কাউবয়, কমপ্লিট দ্য স্টোরি। একটা স্টোরি তোমাদের জন্য দেয়া আছে। ওয়ান্স তোমরা একটি প্রথম অংশটা ইন্ট্রোডাকশন, প্রথম অংশটা তোমাদের জন্য আমি দিয়েছি। Once upon a time there lived a cowboy in a certain village. He used to tend cows in the field near a forest. It was not far from his village. The boy was very weak to make fun. He often সে প্রায় সময় গল্প মজা করতে পছন্দ করে। তাহলে এই গল্পটা লায়ার কাউবয় গল্পটা, তাহলে about a liar cowboy, এই স্টোরিটা তোমাদের বইয়ে আছে। তাহলে তোমরা স্টোরিটা তোমরা সংগ্রহ করে নিবে, লিখে নিবে, স্টোরিটা তোমরা তৈরি করে নিবে, বাকি অংশটা তোমরা কমপ্লিট করবে। তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে কমপ্লিট দ্য স্টোরি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে তোমাদের সাথে আমার অনেকক্ষণ ধরে কথা হলো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে আজকে ক্লাস খাওয়ার পূর্বে হাত ধুবে, অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মানবে, ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ অল।